ప్రభువా నీ సన్నిధి పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి పాడి స్తుతిల్తును నీ దివ్య నామము పాడి స్తుతిల్తును. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య పూజాబలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gadi Reddy and all other souls to rest in peace, offered by Gadi Lucirani family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar and Boga Agnes, Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For eternal peace and heavenly life to the departed soul of Priyanka, Mass offered by family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for good health, good job, peace of mind, good thoughts to Manohar, Amal, Mass offered by Parvati. For eternal peace to the departed soul of Pakinathan, Mass offered by Edvisa. For good health and successful running of old age home and financial help, Mass offered by Thomas and Geeta. For good health of Pininti Baburao, Ratnam, and for unity among Sagar and his wife, and for good job with good hike to Sailaja, and for good studies of children of Padmini, and for good health, peace, unity, and deliverance from temptations to family. For good results of 10th class ICSE exams, and for good health of Sister Josna, Preeti Lily, and Mary, and for good admissions in school, and to overcome the evil. For healing and deliverance of Mrs. Preena Joyson and her family from all evil bondages. For resolution and winning in court case filed by Buji on the family of Sister Lily Sharmila, Mass offered by Lily Sharmila sister. For healing of Reddy Rajshekar, Balajayanti, Anne Pravalikam, Agnes Mary, Annapurnam, Carmel Lily Sharmilam, Madatada Tejaswini. For good children to Madatada Anthony Vinay Kumar, Anne Pravalikam. For good health, God's blessing, protection, love, peace, and Holy Spirit guidance to Ram Prasad and Santoshi on the occasion of wedding anniversary, Mass offered by family. For the deliverance of people with criminal thoughts and salvation to them, Mass offered through the Passion of the Christ by Jocelyn. For the departed soul of Nambaru Joji Master to rest in peace, Mass offered by family. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని మనందరము కూడా ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభు, నా మట్టుకు నేను నీకు అనుకూలమైన సమయమునే మనవి చేసుకొందును. నీవు మహాకరుణ కలవాడవు కనుక నాకు ప్రత్యుత్తరమిమ్ము. నమ్మదగిన నీవు నాకు రక్షణమును దయచేయము. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్రములైన ఈ పరమరహస్యములను కొనియాడ యోగ్యులమగుటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాకు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపం చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు
అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, నీవు సజ్జునకు వారి సత్క్రియలకు తగిన బహుమతిని దయచేయు దేవుడవు. పశ్చాత్తాపపడు పాపాత్ములకు క్షమాభిక్షణ పెట్టువాడవు కూడా నీవే. కనుక పాపములను ఒప్పుకొనుచు నీ సమక్షములో నిలిచిన మమ్ము కరుణతో చూచి మాకు పాప పరిహారమును దయచేయము. నీతోనూ పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము యెషయా గ్రంథము 49వ అధ్యాయము 8వ వచనం నుండి 15వ వచనం వరకు. ప్రభు ఇట్లనుచున్నాడు, నేను నిన్ను కరుణించు సమయం వచ్చినప్పుడు నీ మొర విందును, నేను రక్షించు రోజు వచ్చినప్పుడు నిన్ను ఆదుకొందును. నేను నిన్ను రక్షింతును, నీ ద్వారా జాతులతో నిబంధన చేసుకొందును. ఇప్పుడు బిడివడి ఉన్న నేల మీద నీకు మరలా పునరావాసము కల్పింతును. నేను బందీలతో మీరు స్వేచ్ఛగా వెళ్ళుడని చెప్పుదును. చీకటిలో ఉన్నవారితో మీరు వెలుగులోనికి రండు అని పలుకుదును. వారు గొర్రెల మందవలే మార్గము పక్కన మేయుదురు, కొండల మీద పచ్చికను తిందురు. వారికి ఆకలి దప్పులు గలవు. సూర్యతాపము వారిని బాధింపదు. వారి మీద నెనరగలవాడే వారిని నడిపించును. ఆయన వారిని నీటి బొగ్గల వద్దకు కొనిపోవును. నేను కొండల గుండా మార్గము వేయుదును, రాజపదమును సిద్ధము చేయుదును. నా జనులలో కొందరు దూరము నుండి వత్తురు, కొందరు ఉత్తరము నుండి పడమట నుండి వత్తురు, మరికొందరు సీనుము నుండి వత్తురు. ఆకాశమా ఆనందనాదము చేయుము, భూమి సంతసింపుము, పర్వతములారా సంతోషములతో పాడుడు. ప్రభువు తన ప్రజలను ఓదార్చును, బాధలకు గురి అయిన తన జనుల మీది జాలి చూపును. ప్రభు నన్ను పరిత్యజించెను, నన్ను విమర్శించెను అని సియోను పలికెను. స్త్రీ తన పసికందును మర్చిపోవున, తన ప్రేవున పుట్టిన బిడ్డ మీద జాలి చూపకుండున, ఆమె తన శిశువును మరచినను నేను మాత్రము నిన్ను మరువను. ఇది ఏలునవారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను శుభవార్త 5వ అధ్యాయము వచనములు 17వ వచనము నుండి 30వ వచనం వరకు. యేసు వారితో, నా తండ్రి ఇప్పటికినీ పని చేయుచున్నాడు, నేనును చేయుచున్నాను అని చెప్పెను. ఇది వినిన యూదులు ఆయనను చంపుటకు ఇంకను ఎక్కువగా ప్రయత్నించిరి. ఏలైనా
ఆయన విశ్రాంతి దినమున నియమమును మీరుటయే కాక దేవుడు తన తండ్రి అని చెప్పుచు తనను దేవునికి సమానునిగా చేసుకొనుచున్నానని భావించిరి. యేసు వారితో ఇట్లనెను, నేను మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను, తండ్రి ఏది చేయుటను కుమారుడు చూచునో దానినే కాని తనంతట తాను ఏమీ చేయజాలడు. తండ్రి ఏమి చేయునో కుమారుడు దానినే అట్లే చేయును. తండ్రి కుమారుని ప్రేమించును, తాను చేయు ప్రతిదానిని కుమారునికి చూపును. ఇంతకంటే గొప్ప కార్యములను చేయుటను ఆయన మీకు చూపి మిమ్ము ఆశ్చర్యచకితులను చేయును. తండ్రి ఎట్లు మృతులను సజీవులుగా చేయును, అట్లే కుమారుడను తనకు ఇష్టమైన వారిని సజీవులను చేయును. తండ్రి ఎవరికి తీర్పు విధింపడు, తీర్పు విధించు సర్వాధికారము కుమారునికి ఇచ్చెను. అందరూ తండ్రిని గౌరవించినట్లే కుమారుని కూడా గౌరవించుటకు ఆయన అటులు చేసెను. కుమారుని గౌరవింపనివాడు ఆయనను పంపిన తండ్రిని కూడా గౌరవింపడు. నా మాటలను ఆలకించి నన్ను పంపిన వానిని విశ్వసించువాడు నిత్య జీవము పొందునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. అతడు తీర్పునకు గురికాడు, అతడు మరణమును దాటి జీవమందు ప్రవేశించును. మృతులు దేవుని కుమారుని స్వరమును విను సమయము వచ్చుచున్నది, అది వచ్చియున్నది. దానిని ఆలకించువారు జీవింతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ఏలైనా తండ్రి తానంతట తాను జీవము కలిగి ఉన్నట్లే కుమారుడు కూడా తనంతట తాను జీవము కలిగి ఉన్నట్లు చేశాను. ఆయన మనిషి కుమారుడు కనుక ఆయనకు తీర్పు విధించు అధికారము కూడా ఇచ్చెను. మీరు ఆశ్చర్యపడవలదు, ఆ గడియ సమీపించుచున్నది. అప్పుడు సమాధిలోనున్నవారు ఆయన స్వరములను విని ఉత్థానమగు మంచి కార్యములను చేసిన వారు జీవపు పునరుత్థానమును, దుష్ట కార్యములను చేసిన వారు తీర్పు ఉత్థానమును పొందుదురు. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు యొక్క దేవుని యొక్క పఠనములు, అదేవిధంగా సువిశేషము మనం చూసుకున్నట్లయితే తండ్రితో ఏకత్వము కలిగినటువంటి కుమారుడు. మనం ఇక్కడ చూసి ఉన్నాము, సమస్తమును కూడా సృజించినది తండ్రి దేవుడే. కానీ తండ్రి దేవునితో కుమారుడు ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా సమస్తమును సృజించినప్పుడు మనము చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు సువిశేషము ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, తండ్రి దేవుడు ఏదైతే చేస్తున్నాడో ప్రతి ఒక్కటి కూడా కుమారుడు కూడా అదే చేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఏకత్వము కలిగారు, వారి యొక్క స్వభావము ఒకటే. మనము ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా వచ్చి మనము సువిశేషములో మనం చూసుకున్నట్లయితే తీర్పు విధించే అధికారము కూడా కుమారుడికి ఇచ్చారు. అదేవిధంగా మనము సువిశేషంలో చదువుకున్నట్లయితే ఈరోజు మనం చదువుకొని ఉన్నాము 17వ వచనము నుండి మనం చదువుకున్నట్లయితే దేవుడు ఇంకా ఎక్కువగా ఆయన పని చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఆయనకు ఆ పనికి ఇక చివరి అనేది లేదు, ఆయన కొనసాగిస్తూనే ఉంటాడు. అలాగనే మన జీవితంలో ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనము కూడా ఏదైనా ఒకటి మనము కార్యము తలంపెట్టినప్పుడు ఇది జరిగిద్దా లేదే అనే అవిశ్వాసము చూపించకుండా విశ్వాసముతో మనము ముందుకు సాగితే తప్పకుండా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు. అదేవిధంగా ఈరోజు చదివినటువంటి సువిశేషములో 24వ వచనములో నా మాటలను ఆలకించి నన్ను పంపిన వాను విశ్వసించుడు నిత్య జీవము పొందుతారని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుతున్నాను అని ఇక్కడ వాక్యంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. మనము నిత్య జీవితము పొందాలి అంటే దేవుని యొక్క మాటలు ఆలకించాలి, పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుని యొక్క పలుకులు మనము వినాలి. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క మాటలు ఆలకించి దేవుని యొక్క స్వరాన్ని మనము విని మనము దానికి తగ్గట్టుగా మనం జీవించుకుంటే తప్పకుండా దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి దేవుడు పలికినటువంటి మాటలు ఎప్పుడూ కూడా నన్ను ఆలకించండి అని క్రీస్తు ప్రభు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరిని ఆలకించాలి? దేవుడిని ఆలకించాలి. ఏది ఆలకించాలి అంటే వాక్యాన్ని మనం ఆలకించాలి. ఈ వాక్యము నా జీవితానికి ఏం చెబుతూ ఉంది, నేను ఎలా జీవించాలి, ఎలా ఉండాలి, నా జీవిత గమ్యం ఏంటి అని మనం అర్థం చేసుకొని ఈ వాక్యము నా జీవితానికి ఒక ఉదాహరణగా ఉంది కాబట్టి నేను కూడా అలాగనే జీవించాలి అని మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ తపస్సు కాలంలో మనందరము కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం వింటూ
వినటమే కాకుండా ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించుకునే భాగ్యము మనకు దయచేయాలని ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. దేవానికి హృదయార్పణం కానుకని ఉదారమే దేవానికి హృదయార్పణం కానుకని ఉదారమే ఫలమిది మానవ శ్రమ ఫలమిది ఫలమిది. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్ల ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర సిరిసేవ ప్రయోజనము కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదాము. ఓ ప్రభువ, కనకరించి ఈ దివ్య బలి ప్రభావము ద్వారా పూర్వ పాపపు స్థితి నుండి మమ్ము తొలగింపము. మాలో నూతన జీవమును రక్షణానుగ్రహమును అధికము చేయుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుట్టము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వరం, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా మేము నిగ్రహముగా జీవించుచు నీకు కృతజ్ఞత తెలపవలెనని నీవు చిత్తగించితివి. ఈ విధముగా పాపపూరితమైన మాలోని అహంభావమును విడనాడి నీవు మమ్ము కనికరముతో ఆదరించినట్లే మేము కూడా నిన్ను పోలి అవసరములోనున్న పేదలను, బాధితులను జాలితో ఆదరింపగలుగుదము. కావున అగణిత దూతలతోనేకమై మేము స్తుతి గీతములతో నిన్ను గణపరుచుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న, ప్రభువు నామమున వేచేండు వారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారం, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను, అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రార్థన సహాయం అడిగిన వారిని, ఈ దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొన్నటువంటి మిమ్మల్ందరినీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, సంతానము లేక బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగనుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమ్మనందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రొంచి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయ్యనాం ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమని నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రనుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారగ మమ్ము
పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతట వ్యాపించున్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. మలియో జగద్గురువును, జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయుము. ఉత్థానమగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతలగు మరియమ్మతోనూ, ఆమె భర్తగు పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అపోస్తలతోనూ, ఆధునికి సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరం పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం మాకుచునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పువన్న వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశనిక కీళ్ళు నుండి మమ్మ రక్షింపుము. ప్రభు అన్ని కిడల నుండి మమ్మ రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలతో వచించిన ప్రభుని యేసువాం, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువాం. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరం సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్లాం, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందను. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేయనుగాక. ఆమేన్. మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ బిందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ఈ విందుకు ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ విందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందు. దేవుడు తన కుమారుని లోకమును రక్షించుటకు పంపినే కానీ దానిని ఖండింపచుటకు పంపలేదు. ప్రార్థించుదాము. ఓ ప్రభువ, పరమ ఔషధముగా నీవు మాకు ప్రసాదించు ఈ స్వర్గీయ వరములు, వాటిని స్వీకరించి మాకు తీర్పుగాను దండనగాను రూపొందక మాకు సంపూర్ణ రక్షణ సాధనము అగునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని
మరచినను నన్ను మరువని